सारे जीवन से तू दूर करे प्रभु, ताकि तेरी मर्जी प्रभु सारी जिंदगी पूरी हो सके प्रभु। इस जगह से प्रभु जो भैन भाई बैठे तू सब ते कृपा करी, जो खुदावन ऑनलाइन सुन रहे उन्हां ते भी कृपा करी प्रभु, उन्हां दे जीवनां ते कृपा करी, उन्हां दे जीवनां च प्रभु अपनी मर्जी पूरा करी खुदा यीशु मसीह, ताकि तेरा पवित्र आत्मा हर एक भैन भाई दी जिंदगी दे विच पाया जाए, हर एक दे जीवन दे अंदर पाया जाए प्रभु, क्योंकि तेरी सामर्थ खुदा यीशु मसीह जिस दे अंदर जाती है प्रभु उस दे अंदर प्रभु एक बल एक प्रभु शक्ति पैदा करती है मेरे प्रभु। तेरा नाम मुबारक हो प्रभु। आज प्रभु जो वचन प्रभु पढ़िया जाए प्रभु उससे सानू बरकत दे, उस सबको बरकत दे जो इसे करते हैं प्रभु ना ते भी आज जो खुदा ऑनलाइन सुन रहे उन्हां ते भी कृपा कर, अपना रहम भरे हाथ सब दे उत्ते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आइए इसे पढ़ेंगे जकूब की पत्री एक है उसकी 12-13 है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह जान जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दूसरा पतरस 2:9 तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। आमीन। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सारे महान स्वर्गीय राजा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद खुदा इस बाणी दे लिए प्रभु जो पढ़ी गई है खुदा प्रभु ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ताकि खुदा ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ और तेरी मर्जी पूरी कर सकिए मेरे को, क्योंकि खुदावन तू कहती ते 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे मैं उन्हां दे विच रहां। हां खुदावन तू साडे विच विराजमान है, तू अपनी मर्जी पूरी करी प्रभु साडी जिंदगी च तेरा ही पवित्र आत्मा साडे नाल गलबात करे अगवाई करी तेरा नाम महिमा पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। प्रभु नाम में महिमा मिले आमीन। प्रभु की तारीफ जमा हालेलुया। सारे बैठ सकते हैं आमीन हालेलुया। प्रभु साडा बड़ा मुबारक है आमीन आमीन, क्योंकि महिमा मान सामर्थ योग साडा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि वही पवित्र प्रभु है, वही सामर्थी प्रभु है आमीन आमीन। सारे ने हालेलुया ते आमीन दे नाल कर देना आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु दा नाम मुबारक हो आमीन। पिछली बारी वचन क्या प्रचार किया क्या सब कुछ आमीन। प्रभु दे लिए सब कुछ जो ਅਸੀਂ प्रार्थना करके प्रभु दे अगे मांगते हैं प्रभु ਨੂੰ पूरा करता है, क्योंकि प्रभु ने कहा प्रभु ਵਿੱਚ पौलुस कह रहा है सब कुछ संभव है, असंभव नहीं संभव है आमीन। संभव का मतलब सब कुछ प्रभु कर सकता हालेलुया। वो सिर्फ अपनी महिमा नहीं कर सकता, बाकी दुनिया के सारे काम सारे राज सानू दे सकता हालेलुया आमीन।
हर एक काम करने की ताकत साडा प्रभु यीशु मसीह रखदा। आमीन, हालेलुया, उनका नाम मुबारक होवे, हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ। आमीन, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ से पढ़ांगे 7 आयत। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज जो पवित्र आत्मा कह रहे हैं, आमीन, क्या कहना जे तुसी उसके शब्द ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, हालेलुया, अगर तुसी उसके शब्द ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, हाँ जी, तो अपने मन को कठोर ना करो। अगर तुसी ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਕਠੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय हाँ? और परीक्षा के दिन हाँ? जंगल में किया था। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। क्रोध ना प्रभु ਨੂੰ ਚੜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि जे ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर ਜੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। आज का विषय तुसी लिख सकते हैं, धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन है वो जो परीक्षा दे विच स्थिर का मतलब खड़ा रहता है, खुदा दे वचन ते खड़ा रहता है। धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है, खुदी हजूरी दे विच खड़ा रहता है। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़िए। जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इजरायली लोग ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 10 ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਢੀਠ ਘਮੰਡੀ ਜਿੱਦੀ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ। 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਘਮਾਈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਹਠੀਲੇ ਜਿੱਦੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਏ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। प्रभु का नाम मुबारक है। बस प्रभु को कबूल करो। प्रभु ने कहा खुदावंद तेरी मर्जी पूरी होवे। प्रभु तू जो तू चाहना तेरी इच्छा पूरी होवे। प्रभु मैं तो तेरे लिए खड़ी हूं, मैं तेरे लिए खड़ा। प्रभु तू साडे नाल खड़ा। असाडी हर एक समस्या ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु तो साइड हट के कोई मसला हल नहीं होना है साडा। अगर जे कहते हैं हो सकता प्रभु तो साइड होके साडा मसला हल हो सके, नहीं हो सकता। बाइबल ने छड़ के साडा मसला हल हो सके, नहीं हो सकता। और श्राप आएगा। हालेलुया। प्रभु तो साइड हो। आमीन। क्योंकि ये परीक्षा साडे उत्ते चल रही है, आज परीक्षा नु अपनी जिंदगी च लेके चलना। हालेलुया। परीक्षा एक सानू स्टेबल कर दिया, एक खड़ा कर दी जगह पे जो परीक्षा साडे जीवन च। आमीन।
ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਖੜਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਆਮੀਨ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆइए इसी वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਮਾਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਟਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਮੀਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਖਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਫੌਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ, ਬੰਦੂਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਲੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੱਠਣਾ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਵੇ, ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਪਰਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
पर के लिए सही निकलता, सही चलता, इहदे च कोई प्रॉब्लम तो नहीं पाई जाती। आमीन आमीन। ये पीछे नहीं भागदा, या पीछे नहीं देखदा, चेक करदा यीशु। जद कमार मिट्टी के भांडे को बना के चेक कर सकदा, जिन्हें इस दुनिया को बनाया क्या उन्हें चेक नहीं करेगा? आपनू मिट्टी तो ही बनाया, आदम नू मिट्टी तो ही बनाया, आदम दे विचों ही सारी दुनिया बनी अज। हालेलुया हालेलुया। इसी तरीके नाल खुदा परख रहा सा, चेक कर रहे हैं। आमीन आमीन। कहता जरूरी है भाई पहला वो परखिया जावे अते परखिया प्रीखिया वा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सोने नालों भी ज्यादा मिठियां ਹਨ। आमीन। क्या जी? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ क्या है ज्यादा मिठी है, ज्यादा उत्तम है, ज्यादा चमक दिंदी है सोने नालों भी, क्योंकि सोना महंगा इस करके उदाहरण नबी सोने दी लैंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी ज्यादा उत्तम ਅਸੀਂ खुदावन सानू चेक करदा ना, क्योंकि सनियार जदों सोने ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। कहना इसे तरीके नाल क्या करदा खुदा अपनी कलीसिया नु क्या करदा? परखदा। कलीसिया जेड़ी आमीन इसे तरीके नाल खुदा अपनी कलीसिया नाल करदा है। आमीन। कलीसिया नाल करदा, अपने लोकां ਲਈ करदा, अपनी दुल्हन दे ਲਈ चेक करदा। आमीन। कोई राज दे ना ਲਈ, राज देने तो पहला खुदा चेक करदा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਲੜੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਐਦਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੌ ਪੇਚ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ। राज देना तो बाप आ वो राज एवें नहीं दे देता। हालेलुया। आज साडा एक बाप है प्रभु यीशु मसीह, वो राज एवें नहीं देता, वो भी पहला चेक करदा। सानू लोग संसार दे विच लड़ना सिखाउंदा, सानू दौ पेच सिखाउंदा भी किद्दां लड़ना किद्दां रहना। हालेलुया। मैं संसारी लड़ाई नहीं करदा गल, मैं ते आत्मिक गल करदा। आमीन। किद्दां सहनशीलता तुहाडे अंदर होनी चाहिदी है। आमीन आमीन। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਸੰਜਮੀ, ਹਲੀਮ, ਨਮਰ, ਪਿਆਰ, ਅਧੀਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਮਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
एक लेवल लगा देगा, अभी तू मेरी सेवा कर, तू डीकन बन, तू एल्डर बन, तू पास्टर बन, तो खड़ा कर देगा। हालेलुया, आमीन। कोई भविष्यवक्ता बनदा, कोई भैन बनदी है, किसी ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂया, ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ कहना ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਲਵਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਾਵ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਕੜ ਗੰਦਗੀ, ਆਮੀਨ। ਗੰਦਗੀ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝਲਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਮੀਨ, ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ, ਪੜਾਉਂਦਾ, ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ फिर क्या होगा? पिता खुश होएगा, माँ बाप खुश होंगे, क्या होएगा? सारे बोलो भाई, माँ बाप खुश होंगे। जे बच्चे ना भी ना मनन दसो क्या होंगे फिर माँ बाप? उन्हें तो मन क्या होएगा? सारे बोलो, ऊंची बोलो फिर। दुखी। क्या होएगा? दुखी। दुखी होगा। बस जिन्हें सारी दुनिया बनाई है, जिन्हें मुताबिक कोई काम नहीं करता, क्या वो खुश होएगा? दुखी होगा। अपने अपने उस चीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਚੰਗਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ऐसे ही प्रभु कहता है ना, मैं तेन हर एक बरकत दत्ती, हर एक चीज तेन दत्ती, हर एक जो तेरी जिंदगी तेन चाहिए था मैं वो दत्ता। तेन बड़ा आदमी बनाया, तेन सब कुछ किया, तू मेरे लिए की कीता। आमीन। कैसा करना चाहिए प्रभु दे लिए? होना चाहिए, सब उसके लिए तैयार होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, तू जो चाहना मैं तेरे लिए करने लिए तैयार हां। खुदावंद को प्रार्थना करो प्रभु दे, जो खुदा तेरी मर्जी हो प्रभु मेरी जीवन च पूरी होवे, मेरी मर्जी नहीं खुदावंद तेरी मर्जी होवे। उदो खुदावंद फिर सारी जिंदगी नो क्या करना अगे बताऊंगा, फिर सारी जिंदगी च हर कमियां कटियां नु खुदावंद दूर करके मारदा। करदा कि नहीं करदा? आमीन। वो करदा है जब उस उधर ही सही होने। हालेलुया, आमीन। सिद्ध बैठ, हालेलुया, सिद्ध बैठ, इधर ध्यान रखो मेरे पास। आमीन। आगे बढ़ते हैं। ये सब लोग आज कहते हैं ऐसे तुसी जिस पवित्र आत्मा ने धर्म दी गल्लां कर रहे हो, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। आज लोग पता क्या करते हैं? कहते जेड़ियां गल्लां तुसी करदे बहुत ही देर लंबा नहीं चलदा। ये गल्लां लंबियां नहीं चलदियां बहुत ही देर। जो तुसी बोल रहे हो ये रुख सड़ जाएगा। नबी कह रहे हैं, लोग कहते हैं रुख सड़ जाएगा, फल नहीं देगा।
पर ये नहीं सड़ेगा। नबी ने कहा जिसनु मैं खुदा ने खड़ा किया, खुदा ने पैदा किया, उसको फल भी लेगा। आमीन। ये रुख का मतलब है इंसान। ਉਹਨੂੰ कहना जे ਉਹਨੇ खड़ा किया था उसको फल लवेगा। वो तो अपना काम लवेगा ही लवेगा, भावे दुनिया जो मर्जी कही जावे, पर खुदा पूरी जिंदगी जो अपने कामां ਨੂੰ लवेगा, करेगा और अपने वचन ਨੂੰ पूरा करेगा ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ। आमीन आमीन आमीन। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, पक्का है। आमीन हालेलुया। आगे कह रहे हैं वो अग का सिर्फ इसनु सिंचदी है। क्या कर दिया? अग सिंचदी है, अग दी चमक दिंदी है। सोने ਨੂੰ क्या ਹੁੰਦਾ है? ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਅੱਗ ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ क्या ਹੁੰਦਾ है? क्या ਹੁੰਦਾ? ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਦੀ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਮਕ। ਆਮੀਨ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਮਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਚਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਿਆਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਿਆਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕ ਦੇਵੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਚਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। क्या क्या होएगा? ये बंदा और तो नहीं किसी ने कहना। वो दुनिया भर दे जिथे मर्जी बंदा जावे, वो कहते जो मर्जी जिथे मर्जी जाएगा, जितने मसीह को आना शुरू करता उतने फिर एक चमक बंदे दे आनी शुरू हो जाती। चमक की है? मसीह दा नाम, मसीह दा वचन उस बंदे दी जिंदगी दे विच काम करना शुरू कर दिंदा। हालेलुया। फिर लोग अलग अलग लेना शुरू कर देंगे ना, लोगों का साइड इने एक क्रिश्चियन बन गया भाई। और जेडे और पासे जाते हैं वो क्या बनते हैं? मसीह जाके बंदा क्रिश्चियन बन गया, और पासे जाके क्या बनता है? हालेलुया आमीन। क्योंकि मसीह कितना दी चीज है जी तो सारी दुनिया ना पक्का हो गया, पर जिन्हों मसीह प्यार करदा है वो उसनु प्यार करदा है। और पता है भी जिंदा खुदा इको है जेड़ा पूरी दुनिया दे विच आज रिकॉर्ड है सीधा। आमीन हालेलुया आमीन। आगे कह रहा है ये तो सिर्फ सानू नवी उम्मीद देती है। क्या चीज है? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮੀਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हर बार जब हवा एक रुकना टकराती है अते इसनो गां पिछा के गां पिछा तक घेरती है, ताकि मेरा जड़ा नु ढिला कर देती है, ताकि ये हर ये और कोई डूंगियां जा सकन। आमीन। जदों दरख्त हिलदा, हवा चलदी है, दरख्त हिलदा रहंदा पूरी जोर नाल, कदे इधर नु लगदा, कदे इधर नु लगदा, कदे इधर नु लगदा, कदे इधर नु लगदा। हालेलुया। चेता हो धरती तो ऊपर उपरलियां जड़ां होंदियां तो कदे भी डिग सकदा। जे ओ धरती दे अंदर है, जदों ही दरख्त हिलदा, जेड़ी साइड नु मिलदा उधर वाली मिट्टी उधर हो जाती है, उधर वाली मिट्टी उधर हो जाती है। आमीन। जदों ही हिलदा ओदे अंदर मिट्टी होर किरने शुरू हो जाती है। आमीन। जदों मिट्टी ओदे अंदर भर जाती है तो फिर वो दरख्त हिलदा नहीं, फिर वो मजबूत हो जाता है। जिन्नी मर्जी हनेरियां होण, जिन्नी मर्जी प्रॉब्लम होण, वो दरख्त कदे हिलदा नहीं। ऐदा ही एक मनुख दा जीवन है। आमीन। जदों ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, खुदा ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ खुदा ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। शैतान दी सारी छल छिद्र विद्या जेड़ी है उन्हों नकम्मा कर सके खुदा यीशु मसीह साडा। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। अते इस दी पकड़ होर भी मजबूत हो सके। क्या हो जाती है जी? ओदी पकड़ होर मजबूत हो जाती है जेड़ा प्रीख्या दे विच नु लग के जांदा। आमीन
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਵਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਆਮੀਨ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਹਲੂਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੂਣੇ ਨੂੰ ਸਹਿਗੇ, ਆਮੀਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੇ ਨੂੰ ਪਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਮੀਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕ ਸਕੋ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਵਚਨ ਦੀ ਅਨੰਤ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਆਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੋ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु का नाम मुबारक होवे। आमीन, हालेलुया। कहना यही कारण है, खुदा ने कहा मेरे को बेदाग ते झुरड़ी रहत कलीसिया नहीं होवेगी। क्या बेदाग ते भाई, जे कोई बंदा ब्याह करांदा झुरड़ियां वाली नाल करांदा, बुढ़ी नाल करांदा, या फिर मुंह ते दाग पाए हुए ਉਹਦੇ ਨਾਲ करांदा, वो कहना मेरी पत्नी कितना नहीं होनी चाहिए है, सोहनी ते साफ सुथरी होनी चाहिए, झुरड़ियां नहीं पहननी चाहिए। बुढ़ी नाल थोड़ा कराऊंगा, कहना है जवान नाल ही करांदा। ऐसा ही साडा प्रभु यीशु मसीह है, वो कहना मैंने झुरड़ियां वाली नहीं चाहिए, बेदाग नहीं चाहिए। बेदाग मतलब कहता मतलब जेड़ी संसार नाल मेल मिलाप रख के संसार दा गंद बंद खा के आके मेरे प्रभु दे कोल झुके आके खुदा कहना मैं तेनू पसंद नहीं करदा। इस करके कहना मैं अपनी दुल्हन नु झुरड़ियां रहत रखना चाहना। झुरड़ियां वाली दुल्हन प्रभु दी नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। आमीन। कहना प्रीख्या विचों निकली हुई होवेगी अते हरेक बार जो खुदा कोल आंदा है जरूरी है कि पहला वो परखिया जावे। आमीन। क्योंकि जेड़ा भैन भाई खुदा दे कोल आंदा है जरूरी है कि उसदी परख कीती जावे, जरूरी है कि वो परखिया जावे। परखण तो बाद एक महिमामय जीवन तुहानू खुदावंद दिंदा है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। फिर परखण तो बाद तुहाडे चरित्र ते खुदावंद आ जांदा है। आमीन। जदों तुहाडा चरित्र में चेक करदा भी तुसी परखण तो बाद तुहाडा चरित्र किदां दा। आमीन, हालेलुया। जे तुसी सोचदे हो कि तुसी इस नूं चर्च जाके जा अते किते भी एक बार आमीन कहण नाल इस तरह प्राप्त कर सकदे हो, कदे भी नहीं कर सकदे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे 2 दिन तेरे को आया, तेरे लिए दुआ की, क्या कीता वो कीता। अच्छा कहना ठीक है, पर ये करते नाल कहना मैं तेनू बरकत नहीं दे सकदा। विश्वास कर लिया ठीक है, कला विश्वास तेनू बचा नहीं सकदा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਗੱਪਾ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਿਆ ਨੰਗੇ ਧਰੰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰਦਾ। प्रभु रब कदे गंदी चीज पसंद नहीं करता, ना ही खानी ना ही देखनी। हालेलुया। जे तुसी सोचदे हो कि तुसी इस नु चर्च जाके ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾਂਗ ਜੀਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਚੱਲਦੇ हैं। पर उसके कोल एक कलीसिया है जो परखी गई। आमीन। क्या खुदा दे कोल एक कलीसिया है, एक दुलाना जेड़ी परखी गई है, जेड़ी उस सोने अग चों निकल के गई है, परखी हुई कलीसिया। परखी हुई कलीसिया ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਤਾੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ वचन ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਘਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਾਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਟੇ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਖੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। ये वो आदमी है, जी हाँ यही वो आदमी है जिसकी उसको तलाश है। क्या ये वही भैन भाई है जिसकी खुदा ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं परवाह नहीं करता भावें तुसी गरीब हो। नबी कहता कोई गल नहीं, भावें कहता तुसी गरीब क्यों ना होवो तावी खुदा तुहाडे नाल है। आमीन, आमीन। मैं परवाह नहीं करता तुसी कोई भिखारी होवो। कहता मैं परवाह भी नहीं करता कि तुहाडे तुसी किसी तो भीख मंगदे हो या भिखारी हो। आमीन, आमीन। नबी कह रहे कहना भिखारी हो कोई दिक्कत नहीं, प्रभु फिर भी तुहानू पसंद करदा। मैं परवाह नहीं करता भावें तुसी कूड़ा उठाउण वाले क्यों ना हो। आमीन। भाई खुदावंद इदां दे लोकां नूं पसंद करदा। हां जी, खुदा पैदा वालिਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਤਿਆਵਿਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਆਮੀਨ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਗੇ ਮਸੀਹ ਕੋਲ। ਆਮੀਨ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਕਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਸਥਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਸਮੇਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਚੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ ਇਸ ਚਟਾਨ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉਤੇ ਖੜਨਾ। ਕਿਸੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟੜਾ, ਮੈਂ ਆਏ ਉਹ ਆ। ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜਦ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੌਰੀ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕੜ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਠੀਲੇ ਜਿੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਠੀਲੇ ਜਿੱਦੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਠੋਸ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਲੀਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਜਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਦਰੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਤੇ ਫਾਟਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮਾ। ਆਮੀਨ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖੇ ਗਏ ਪਰਤਾਵੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹਲੂਣੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ। ਹਲੂਣੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ क्या हलूने ते तनाव होने भी बहुत जरूरी है। आमीन ये सिर्फ इसलिए है ना कि देखो कि किते ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਛੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। क्या जी खुदा इस करके ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਵਾ ਵੱਜੇ ਛੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛੇਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਉਹ ਛੇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਪਰਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਪਰਖ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਏਲੀਆ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਆਮੇਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਓ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, खुदा ने क्या ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਸ ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ आमेन ਉਹ ਵਸਤਰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ। ਆਮੇਨ। आमेन ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। आमेन ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੁੱਲ ਝੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਚੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਬਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੋਗਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। आमेन ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕੇ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੋਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੋਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਆਮੇਨ। आमेन ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਆਮੇਨ। आमेन ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੋਗਾ ਆਮੇਨ ਪਹਿਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਾਰੀ ਢਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੋ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਦਾਗ ਖਲੋ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਯੂਬ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ 100% ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਆਮੇਨ। आमेन ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਆਮੇਨ। आमेन ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ, ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆਮੇਨ आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਦੇਖਦੇ ਆਏ 10 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा हाँ। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमेन। आमेन। कहना आज जे तू वो परीक्षा नु सह लिया ना, आज जेड़ी परीक्षा मेरे उत्ते आई हुई आ, अगर साइकिल दे पीछे पीछे मेरे चलदा रहा, मेरे वचन दे पीछे पीछे आज्ञाकारी दे विच चलदा रहा, तां एक संसार दे उत्ते जेड़ी परीक्षा आउण वाली उदों मैं तैनूं बचा लूंगा। कहना उदों बचाऊंगा, कहना मैं तैनूं जेड़ी अज परीक्षा तेरे ते आ रही है ना, एक संसार ते भी आउण वाली है, कहना उस परीक्षा दे विचों मैं तैनूं छुड़ा लूंगा और बचा लूंगा जेड़ी परीक्षा अज संसार दे उत्ते चलण वाली है। आमीन। आमेन उदों बचाऊंगा, कहना मैं मेरा वादा है तेरे नाल। हालेलुया। कहना जे मैं वादा किसी नाल करदा तां मैं उहनूं तोड़दा नहीं, मैं उस नूं पूरा करदा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੋ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰਖੇ ਜਾਣੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਮੀਨ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਖੁਦਾਵੰਦ तेरा था तेरा था तेरा था तेरा था। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा था तेरी जय जयकार जय जयकार जय जय। सारे पवित्र लोग सारे महान सामर्थी सारे सेना दे यहोवा प्रभु यीशु तेरा था तेरी जय जयकार जय जयकार। सारे पवित्र लोग सारे सामर्थी सेना दे यहोवा प्रभु खुदावंद आज साडी परखो ने आज ਅਸੀਂ ਪਰਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹते ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ प्रभु, जरूरी है कि तेरी परख हो सके मेरे पर, ताकि लोग तेरे को लेकर मैं विश्वास करना करता तो अपने को अपने सच्चे लोगों को भी लेके आए जो तेरे वचन देते आमीन करेंगे, हालेलुया करेंगे, तेरे वचन को मान के चलेंगे, तेरे वचन के पीछे चलेंगे। खुदा वही लोग तेरे को करेंगे। खुदावंद तेरा नाम होगा। हालेलुया। प्रभु आधे किताब ज़्यादा बरकत देती है, आधे वचन और तो बरकत देती है, क्योंकि खुदा के पर खुदा हर विश्वासी होनी जरूरी है। कोई छोटा हो भावे बड़ा हो, कोई भी हो, सब देते खुदा यीशु मसीह जब परखा जाता तेरे से और तेरी मर्जी को पूरा खुदावंद तेरा नाम है। आज के वचन नाल बरकत करो। जिन्हें भैन भाइयों ने सुनया ऑनलाइन सुन रहे, जो इस जगह पे बैठे हैं, मतलब जो जिन्होंने सुने, तो अपनी मर्जी ही पूरी हरिंदे जीवन च तो अपने कमाल करे, अपनी मर्जी को पूरा तेरा ही पवित्र आत्मा हर भैन भाई जिंदगी सबके जीवन च तेरी मर्जी पूरी हो। तू अल्फा ओमेगा है, मतलब तू राह सच जिंदगी देने वाला जीवन देने वाला खुदा है। खुदावंद तेरे नाम प्रभु अपनी मर्जी तेरे ही पवित्र आत्मा प्रभु मैं अपने बच्चा ऑनलाइन बैठ पाए जो भी इस जगह पे सुन रहे हैं लोग, जो इस जगह पे बैठे हैं, सब दे तेरे तेरी मर्जी ही पूरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु के नाम में महिमा मिले आमीन।